श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठ आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 में हार्दिक स्वागत करे छे। हूँ परमार विशाल धोरण 9 में सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षक तरीके आपने सामाजिक विज्ञान विषय अभ्यास करावीश। आज आपनो प्रथम लेक्चर है, तो सौप्रथम दरेक विद्यार्थी मित्रों श्री सत्यप्रकाश विद्यापीठनी यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब करी लेशे अने दरेक विडियो दरेक विषयना जे कंई पण मूकवामां आवता होय छे ते पण लाइक करशे अने साथे साथे शेर पण करशे, जेथी करीने दरेक विद्यार्थी मित्रों ने उपयोगी पण थाय। सब्सक्राइब करवाथी चेनल में मूकवामां आवता यूट्यूब विडियो विषे आप सर्वे विद्यार्थीओं ने नोटिफिकेशन मळतुं रहेशे, जेथी करीने आपने ख्याल आवशे कि नवो विडियो मुकाई चूक्यो छे, जेथी करीने आप विडियो जोई शकशो। आज आपणे सामाजिक विज्ञान विषय विषे अभ्यास करवानो छे। तो सौप्रथम आपणे सामाजिक विज्ञान विषय में शुरुआत करिए ते पहला अनुक्रमणिका जोई लेवी जरूरी है, कारण कि आप सौ विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 में प्रवेश करी चूक्या छो, तो थोड़ू धोरण 8 करता अभ्यासक्रम में अलग आवतुं होय छे, तो अनुक्रमणिकानो अभ्यास करी लेवो जरूरी है। सौप्रथम आपनो पहलो पाठ जे छे ए भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय। आप अगाऊ जे पण पाठ भण्या छो ते 7मा धोरण में 8मा धोरण में मुगल शासकों विषे अभ्यास कर्यो छे, सल्तनत युग विषे अभ्यास कर्यो छे, ब्रिटिशरो विषे जाण्युं छे, राणी लक्ष्मीबाई विषे पण आपणे जाण्युं छे। तो अहींया जे भारत देश में विदेशी प्रजाओं भारतनी समृद्धि जोईने आकर्षाईने अहीं आवी अने तेमनो सत्तानो जे पायो नखाणो एना विषय पर आ पाठ में बात करवामां आवेल छे। ओके, त्यारबाद पाठ 2 प्रथम विश्वयुद्ध ने रशियन क्रांति, जेना विषय बात करिए तो विश्वयुद्ध विषय बात करवामां आवी छे, जे विश्वनी प्रथम जे युद्धनी शुरुआत थई, जेमां विश्व आखुं जोड़ायुं हतुं अने साथे साथे रशिया में पण क्रांति थई, एना विषे वात छे। त्यारबाद छे नूतन विश्व तरफ प्रयाण। नवा विश्व तरफ भारत देश प्रयाण करे छे, विश्व आखुं पण नवा जे कंई पण संशोधनो छे ए तरफ आगळ प्रयास करे छे जोवा माटे। त्यारबाद भारतनी राष्ट्रीय चळवळो। भारत देश में जे कंई पण आज़ादी माटे थईने राष्ट्रीय चळवळो थई ए विषय पर आ पाठ आखो आपवामां आवेलो छे। त्यारबाद 5मो पाठ छे भारत आज़ादी तरफ प्रयाण। भारत देश आज़ादी मेळववा माटे जे कंई पण पगलाओ भर्या छे ए विषय पर ते आ पाठ में बात करवामां आवी छे। त्यारबाद 1945 पछीनो विश्व, એટલે આપણે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ જાણીએ છીએ કે 1945 में અમેરિકાએ જાપાન પર હિરોશિમા અને નાગાસાકી પર અણુબોમ્બ જે ફેંકવામાં આવેલો હતો, તો ત્યાર પછીનો વિશ્વ કેવું છે તેના વિષય પર વાત કરવામાં આવેલી છે। ત્યારબાદ સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારત, તો સ્વતંત્રતા બાદ ભારત જે છે એના વિષય પર વાત કરવામાં આવેલી છે। હું અહીંયા મિત્રો તમને ખૂબ ટૂંકી માહિતી આપું છું, કારણ કે આપણે અનુક્રમણિકા જે છે એમની શોર્ટ માહિતી જ મેળવવાની છે, પાઠ આપણે ભણવાના બાકી છે। ત્યારબાદ 8મો પાઠ છે ભારતના રાજ્ય બંધારણનું ઘડતર અને લક્ષણો। ભારત દેશ આઝાદ થઈ ગયો ત્યારબાદ દેશને ચલાવવા માટે
કંઈક નીતિ નિયમ હોવા જોઈએ. જેમ આપણે ક્રિકેટ રમતા હોઈએ છીએ તો એ ગેમના પણ નીતિ નિયમો છે. નીતિ નિયમો ન હોય તો કોઈ વ્યક્તિ આઉટ થાય જ નહીં અને ગેમ જે છે લાંબો સમય સુધી ચાલે જ રાખે. વ્યક્તિ જે છે એમને કેટલી ઓવર ફેંકવાની છે, આ બધું જ જે છે નીતિ નિયમ પ્રમાણે ચાલતું હોય છે. તો આટલો મોટો ભારત દેશ ચલાવવાનો છે તો ભારત દેશનું કંઈક બંધારણ તો હોવું જોઈએ ને, કંઈક નીતિ નિયમો તો હોવા જોઈએ ને. એ માટે ભારતના રાજ્ય બંધારણનું ઘડતર કરવામાં આવ્યું અને એમના જે બંધારણના લક્ષણો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ પાઠમાં કરીશું. ત્યારબાદ મૂળભૂત હકો, મૂળભૂત ફરજો અને રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. જો મૂળભૂત હક જે છે એ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો. આપણા મૂળભૂત હક કેટલા છે તો કે 6. અને એવી જ રીતે મૂળભૂત ફરજો પણ છે જે આપણને આ પુસ્તકમાં જ, ટેક્સ્ટ બુકમાં જ પ્રથમ પેજ પર અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. જો આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો એમને જોઈ શકો છો. મૂળભૂત ફરજો. ઓકે. એક કલમ 51 ક મુજબ ભારતનું જે સંવિધાન, જે બંધારણ લખાણું છે તેની કલમ 51 ક મુજબ લખાયેલ છે. શું તો કે ભારતની અંદર રહેતા નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજો. જેમ આપણા અધિકાર છે એમ આપણા દેશ પ્રત્યે આપણી ફરજો પણ છે અને આપણે નિભાવવી જરૂરી છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. આ કોઈ નીતિ કે નિયમો નથી. આ કોઈ નિયમ દેશ માટે ઘડવો હોય તો એ માટે ઉપયોગી સિદ્ધાંત છે કે જેના આધાર ઉપરથી આપણે કોઈ નિયમ જે છે એ કાયદો જે છે એનું ઘડતર કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે સરકારના અંગો વિશે 10મા પાઠમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. તમે અગાઉ પણ ભણી ગયા છો કે સરકારના 3 અંગો છે, બરાબર છે. તો એ સરકારના અંગો વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો થશે એ પાઠમાં. કદાચ કોઈક વિદ્યાર્થીઓને યાદ નહીં હોય કે સરકારના અંગો જે 3 છે જેની અંદર કારોબારી, ન્યાયાલય જે છે એમનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. રાજ્યની અદાલતો જે છે એમનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તેમજ સાંસદ જે છે, જે ગૃહ, લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા, વિધાન પરિષદ, એ સરકારના બધા અંગો છે. જે 3 અંગો છે એમાંના પેટા અંગો પણ કહી શકાય. ત્યારબાદ ભારતના ન્યાયતંત્ર વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે, જે અગાઉ પણ તમે ભણી ગયા છો ધોરણ 7માં. ન્યાયતંત્ર જે છે, જિલ્લાની અદાલત છે, રાજ્યની અદાલત છે, જેને આપણે હાઈકોર્ટ કહીએ છીએ, વડી અદાલત પણ કહીએ છીએ, અને રાષ્ટ્રની જે કંઈ પણ અદાલત છે જે દિલ્હી ખાતે આવેલી છે, જેને આપણે સુપ્રીમ કોર્ટ કહીએ છીએ. તો એ ન્યાયતંત્ર વિશે અભ્યાસ કરશું. ત્યારબાદ આવે છે પાઠ 12, ભારતીય લોકશાહી. ભારત દેશની અંદર લોકશાહી પ્રશાસન ચાલી રહ્યું છે તો એ પાઠ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કઈ રીતે થાય છે, વડાપ્રધાનની કઈ રીતે થાય છે, સાંસદ સભ્યોની ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે કેટલી હોવી જરૂરી છે, વિધાનસભાના સભ્યની ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે કેટલી ઉંમર જરૂરી છે, એમના નિયમો શું છે, એ વિશે એ પાઠમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યારબાદ 13મો પાઠ, ભારત સ્થાન, ભૂસ્તરીય રચના અને ભૂપૃષ્ઠ. ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં ક્યાં આવેલું છે, એમની ભૂસ્તરીય રચના કેવી છે, એનું ભૂપૃષ્ઠ કેવું છે, એના વિશે 13મા અને 14મા પાઠમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યારબાદ 15મો પાઠ,
જળ પરિવાહ. અહીંયા તમારે જળ પરિવાહ પાઠમાં ભારત દેશમાં આવેલી બધી જ નદીઓ વિશે, જે ઉત્તર ભારતની નદીઓ છે અને દક્ષિણ ભારતની નદીઓ છે, એના વિશે અભ્યાસ કરવાનો થશે. અને ત્યારબાદ 16મા પાઠમાં આબોહવા વિશે અભ્યાસ કરવાનો થશે. 17મા પાઠમાં કુદરતી વનસ્પતિઓ જે છે એમના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. 18મો પાઠ વન્યજીવન, જે તમે 8મા ધોરણમાં પણ ભણી ગયા છો, એમના વિશે અભ્યાસ આગળ કરવાનો છે. અને 19મો પાઠ ભારતનું લોકજીવન, ઉત્તરનું જે વાત કરીએ તો લોકજીવન ભારતની અંદર કેવું છે, તેવી જ રીતે દક્ષિણ ભારતનું, પૂર્વ ભારતનું, પશ્ચિમ ભારતનું, ત્યાંનું ખાનપાન કેવું છે, ત્યાંનો પહેરવેશ કેવો છે, રહેઠાણ જે છે, મકાન જે છે એ કેવા છે, ખોરાક કેવો છે, કેવા કપડાઓ પહેરે છે, ત્યાંના નૃત્ય કેવા છે, એના વિશે એ પાઠમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. અને છેલ્લે 20મો પાઠ જે છે આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન. તો મિત્રો, આપત્તિ જે છે એ બે પ્રકારે હોય, કૃત્રિમ અને કુદરતી. અને જ્યારે આપત્તિ આવી હોય અને પછી વ્યવસ્થાપન જે કાંઈ પણ કરવાનું છે, જે કાંઈ પણ સુવિધાઓ જે દરેક નાગરિકોને કોઈ તકલીફ ના પહોંચે, તો એ માટેની જે સુવિધાઓ જે છે કરવાની હોય છે, કે લોકો જે છે એ આપત્તિમાંથી ઝડપથી બહાર આવી શકે. તો અત્યારે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમજ હું, તેમજ વિશ્વ, ભારત દેશ, ગુજરાત, મોટામાં મોટી આપત્તિથી આપણે વાકેફ છીએ. અત્યારે આ આપત્તિ જ કહેવાય કે જે કોરોના જેવી મહામારી, વૈશ્વિક સમસ્યા છે જે ચાલી રહી છે. તો સરકાર એનું વ્યવસ્થાપન કરી રહી છે, આપ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો. વહેલી તકે આ આપત્તિમાંથી આપણે સૌ બહાર આવી જશું એવી આશા સાથે આપણે તો આપણો અભ્યાસક્રમ જે છે એ ચાલુ રાખવાનો છે. પરિસ્થિતિ સાથે તાલમેલ મેળવીને આપણે જીવવું જોઈએ. જે પરિસ્થિતિ અત્યારે સર્જાયેલી છે એ પરિસ્થિતિના આધીન એક યુટ્યુબની ચેનલ શ્રી સત્યપ્રકાશ વિદ્યાપીઠે જે શરૂ કરી છે, અને એના માધ્યમથી આપ સૌને દરેક વિષયોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. કારણ આપ સૌ જાણો છો કે ઘરની બહાર નીકળવું એ આપણા માટે તેમજ આપણા પરિવાર માટે યોગ્ય નથી. કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારી ચાલી રહી છે, જેના કારણોસર ઘરે રહીને જ અભ્યાસ કરી શકીએ અને કોઈનો અભ્યાસ જે છે દરેક વિદ્યાર્થીને એ પૂરતું જ્ઞાન મળી રહે અને કોઈનો અભ્યાસ જે છે બગડે નહીં અને આપણું શૈક્ષણિક સત્ર જે છે શરૂ રહે. પાઠ શરૂ કરતાં પહેલાં દરેક વિદ્યાર્થીને એક માહિતી આપી દો. સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય જે છે એ થિયરિકલ સબ્જેક્ટ છે, માટે એની તૈયારી છે એ પાઠ સમજાવી દીધા પછી કોઈ શબ્દ ન સમજાતો હોય તો એની સમજ મેળવી શકાય. પણ પરીક્ષા દરમિયાન જ્યારે આપણે પેપર દેતા હોઈએ ત્યારે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનું પેપર હોય તો એમની અંદર આપણી પૂર્વ તૈયારી હોવી જરૂરી છે. અને પૂર્વ તૈયારી જે છે એ આ વિષયમાં વાંચનથી જ થઈ શકશે, એના વગર થઈ શકશે નહીં. કોઈ પ્રેક્ટિકલ વિષય તો છે નહીં કે ચલો ભાઈ દાખલા જે છે એ હું સમજાવી દઉં, તમને પ્રેક્ટિસ કરવા આપી દઉં અને તમે સમજી જાઓ અને તમે યાદ રાખી લો. ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ છે નહીં કે ચલો ભાઈ વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, નિયમો હું તમને જણાવી દઉં એટલે નિયમોના આધારે તમે વાક્ય જે છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરી શકો.
થિયરિકલ સબ્જેક્ટ છે, માટે તમારે બધાએ જાતે જ તૈયારી કરવી પડશે. હું તમને ભણાવી શકું છું, સમજાવી શકું છું, તૈયારી કેવી રીતે કરવી એ બાબત પર તમને માહિતી આપી શકું છું, પણ યાદ તો વાંચીને તમારે જ રાખવાનું છે. તો માટે આ વિષયની તૈયારી જે છે એ વાંચન કરીને જ થશે. તો જ્યારે સામાજિક વિજ્ઞાનનો લેક્ચર એ લેવામાં આવે ત્યારબાદ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે કાંઈ પણ ટૉપિક ભણાવ્યા છે એ ટૉપિક શાંતિથી ટેક્સ્ટબુક લઈ અને એમની અંદર મેં શું ભણાવ્યું એ બધું વાંચી લેવું જરૂરી છે, અને સાથે સાથે પાકું પણ કરતું જવું જરૂરી છે. તો આપ સરે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની શરૂઆત કરતાં પહેલાં દરેક વિદ્યાર્થીઓને સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય પર જે કાંઈ પણ માહિતી આપવામાં આવી એ આપ ધ્યાનથી સાંભળી હશે અને સમજી પણ ગયા હશો. હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો ધોરણ 9નો પ્રથમ સત્રનો પહેલો પાઠ, ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય. બ્રિટિશ સત્તા. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો કે ભારતમાં બ્રિટિશરો જે છે એમણે ઘણા વર્ષો સુધી આપણા દેશ પર પોતાની હુકુમત જે છે એ ચલાવી. ઘણી બધી જાતિના લોકો જે છે એ ભારત દેશમાં આવીને વસવાટ કરતા થયા અને અહીંયા પગ પેસારો ધીમે ધીમે કરતા ગયા. ધીમે ધીમે એ લોકોએ પોતાના ઉદ્યોગો જે છે એ અહીંયા શરૂ કર્યા અને ભારતીય પ્રજાનું શોષણ કરવા લાગ્યા અને પોતાના દેશને સમૃદ્ધ બનાવવા લાગ્યા. જોઈએ આ પાઠમાં પ્રાચીન સમયથી ભારત તેના આર્થિક, સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે. આપ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો કે ભારત દેશ જે છે એ વિશ્વ આખામાં એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે. સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો એ પણ ભારત દેશને મળે છે. અહીંયાથી વિદેશોની અંદરમાં વેપાર જે છે એ કરી શકતા હતા. એ સિવાય અન્ય વાત કરીએ તો ભારત દેશની અંદર ખૂબ જ સમૃદ્ધિ હતી. આર્થિક શબ્દ, આર્થિક એટલે રૂપિયાની બાબત વાત આવે, ખાસ યાદ રાખજો આ શબ્દ આપ આગળના ધોરણની અંદર પણ ઉપયોગી થશે. આ શબ્દ આર્થિક શબ્દ જ્યાં વપરાણો હોય ત્યારે તમે રૂપિયા એવું સમજવું. સાંસ્કૃતિક એટલે આપણી ભારત દેશની સંસ્કૃતિ જેવી બીજા અન્ય કોઈ દેશોમાં પણ નથી, કારણ કે અહીંયા આપણે અલગ અલગ જાતિ ધર્મના લોકો વસવાટ કરે છે. અલગ અલગ જાતિના લોકો વસવાટ કરે છે માટે દરેક લોકોની સંસ્કૃતિ પણ અલગ અલગ હોય. એટલે ભારત દેશની અંદર સંસ્કૃતિ પણ ખૂબ વિકાસ પામેલી છે અને દરેક પ્રકારની સંસ્કૃતિ અહીંયા જોવા મળે છે આધ્યાત્મિક વારસાના કારણે. ઓકે, આધ્યાત્મિક શબ્દ એટલે સમજવું ભગવાનની પૂજા અર્ચના ધર્મની બાબતની વાત કરવામાં આવે છે. તો આધ્યાત્મિક વારસો પણ આપણને મળ્યો છે. આપણે નાના હોય ધીમે ધીમે મોટા થતા જાય એટલે આપણા મા બાપ આપણને મંદિરે લઈ જતા હોય છે. ઘરની અંદર પણ આપણે પૂજા પાઠ કરતા હોઈએ છીએ
તે આપણને શીખવાડે છે કે સવારે ઉઠી વહેલા સ્નાન કરી ભગવાનની પૂજા અર્ચના પ્રાર્થના પાઠ કરવા જરૂરી છે. તો આપણને આધ્યાત્મિક વારસો અને ભેટ મળ્યો છે અને એમના કારણે જ આ ટૂંકમાં ભારતની અંદરમાં વસવાટ કરતા સમગ્ર નાગરિકને આ વારસો મળ્યો છે. આધ્યાત્મિક વારસાના કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં એક અજોડ સ્થાન ધરાવે છે. ભારત જેવો બીજો કોઈ દેશ છે નહીં. ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા અને આર્થિક સમૃદ્ધિના કારણે વિશ્વના ઘણા દેશોની પ્રજા ભારતમાં આવી. સાંસ્કૃતિક વારસો અને આર્થિક સમૃદ્ધિ એના કારણે વિશ્વના ઘણા દેશોની પ્રજા ભારતની અંદર આવી. ભારતના મરી મસાલા છે બરાબર, મરી મસાલા આપણે ઘર વપરાશની અંદરમાં ઘરે શાક બનાવતી વખતે ઘણા મરી મસાલા ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. એ સિવાય અન્ય ચીજ વસ્તુઓ પણ ભારતની ખૂબ પ્રખ્યાત હતી. મરી મસાલામાં તેજાના, તજ છે, લવિંગ છે, આ બધાનો સમાવેશ કરી શકાય. ત્યારબાદ મલમલ એ પણ પ્રખ્યાત રેશમી કાપડ, ગળી વગેરેની યુરોપના દેશોમાં ખૂબ જ માંગ રહેતી. અહીંયા જેવું કાપડ પણ વિદેશોની અંદરમાં ઉત્પન્ન કે પછી બનાવવામાં આવતું નહીં. ભારત અને યુરોપ વચ્ચે વ્યાપાર છે એ જમીન માર્ગે અને જળ માર્ગે થતો અને આ માર્ગના કેન્દ્ર સ્થાનમાં તુર્કસ્તાન આવેલું ઇસ્તંબુલ જેને કહેવાય છે અત્યારે, જે પહેલાં કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ હતું. તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ છે એ જીતી લીધું. કોણે જીતી લીધું? તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જે છે એ જીતી લીધું. ક્યારે જીત્યું? તો કે ઈસવીસન 1453માં. ખાસ યાદ રાખજો, ઈસવીસન 1453માં તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. આથી યુરોપવાસીઓ માટે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એટલે કે ઇસ્તંબુલ થઈ ભારત આવવાનો જળમાર્ગ છે એ બંધ થઈ ગયો. એટલે યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા વગર ચાલે તેમ પણ નહોતું. એટલે ભારત આવે તો જ એ મરી મસાલા પોતાના દેશમાં લઈ જઈ શકે. અને ભારત આવવા માટેનો જે માર્ગ હતો, જે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ થઈને ભારત આવતા હતા, જે ઇસ્તંબુલ અત્યારનું છે ત્યાંથી, તે તુર્ક મુસ્લિમોએ જીતી લીધું. એટલે યુરોપવાસીઓને ભારત આવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું, એ આવી શકતા ન હતા. આથી શું થયું કે યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા માટે થઈને નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, જેથી વિશ્વના ભૌગોલિક સંશોધનોના યુગનો પ્રારંભ થયો. ભૌગોલિક શબ્દ એટલે ભૂગોળ, જ્યાં જમીનની વાત કરવામાં આવેલ હોય એટલે ભૌગોલિક શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ આપણે અહીંયા જોઈશું. પાઠમાં જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે, જળમાર્ગ જે શોધે છે એના વિશે પણ હું તમને અભ્યાસ કરાવીશ, એ સમજાવીશ. પણ સૌથી પહેલાં ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ જે છે એ કોણે કરી છે એના વિશે વાત કરી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે નકશામાં જોઈને સમજીશું. પોર્ટુગીઝો જે બધા હતા, પોર્ટુગલના રાજા પ્રિન્સ હેનરી, એમની પ્રેરણા, આપણને કોઈની પણ પ્રેરણા શબ્દ વિશે હું આપું છું તમને, કે આપણને કોઈના તરફથી પ્રેરણા મળતી હોય. જેમ કોઈ સરકારી નોકરી કોઈ વ્યક્તિએ મેળવી હોય અને આપણે અભ્યાસ કરતા હોય અને આપણે પણ સરકારી નોકરી મેળવવી હોય તો આપણે એમને પૂછીએ, અથવા તો એ જ્યારે કાંઈ પણ
આપણને કહેતા હોય, માહિતી આપતા હોય તો આપણે ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ અને એમના પાસેથી આપણે પ્રેરણા લઈએ કે કેમ આપણે આ નોકરી જે છે મેળવી શકીએ. અથવા તો કોઈ એવું સારું કામ કર્યું છે તો એ સારું કામ કરવા આપણે પણ ઉત્સાહી હોઈએ, આપણને પણ થાય કે આપણે પણ સારું કામ કરીએ, તો આપણે એમની પાસેથી પ્રેરણા મેળવીએ કે કેવી રીતે મારે આમ કરવું જોઈએ. તો એમ પ્રિન્સ હેનરીની પ્રેરણા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. આપણે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મોટિવેટ કરીએ, ધોરણ 10માં તમે આવશો ત્યારે પણ તમને મોટિવેટ કરવામાં આવતા હોય છે, આપ ધોરણ 9માં છો ત્યારે પણ આપને મોટિવેટ કરવામાં આવતા હોય છે કે આપ આગળ ઘણું બધું કરી શકો તેમ છો. આપણાની અંદરમાં એટલી ઘણી બધી એવી શક્તિઓ રહેલી હોય છે જેને આપણે ઓળખતા હોતા નથી. તો કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા આપણે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે ત્યારે આપણે પ્રોત્સાહિત થઈને એ કામ ખૂબ સારી રીતે કરી નાખીએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણને ખબર પડે કે મેં આવું સારું કામ કરી નાખ્યું અને એ મેં કર્યું તો એ પ્રોત્સાહનથી એ કાર્ય જે છે એ થઈ શક્યું. તમે પ્રોત્સાહિત થયા અને સારી રીતે કામ કર્યું. તો પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને આર્થિક મદદથી, આર્થિક એટલે મેં તમને પહેલાં જ સમજાવ્યું હતું આ શબ્દનો અર્થ, કે આર્થિક શબ્દ આવે ત્યાં રૂપિયાની બાબત સમજવી. આર્થિક એટલે કે રૂપિયાની મદદ પણ કરવામાં આવી. કોના દ્વારા? પોર્ટુગલના રાજા પ્રિન્સ હેનરીની પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને આર્થિક મદદ પણ કોણે કરી? પોર્ટુગલના રાજા પ્રિન્સ હેનરીએ. એ સાહસવીરો હતા બધા, જળમાર્ગ શોધ માટે થઈને જે સાહસવીરો હતા એમને આ બધી મદદ કરી અને નવો જળમાર્ગ શોધવાના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. ક્યાંનો જળમાર્ગ શોધવાનો હતો? તો કે ભારત આવવાનો, યુરોપથી. તો ભારત આવવાના, જેમ અત્યારથી એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે, કે જેમ અત્યારે કોરોનાની રસી શોધવા માટે પણ ઘણા વૈજ્ઞાનિકો મથામણ કરી રહ્યા છે. તો સરકાર એમને પ્રોત્સાહન પણ પૂરું પાડે છે, આર્થિક મદદ પણ કરે છે, લોકો દ્વારા પણ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવે છે. તો એવી જ રીતના અહીંયા નવો જળમાર્ગ શોધવાનો હતો. કોઈ આ જળમાર્ગ જોયો નહોતો, શોધવાનો જ હતો સૌ પ્રથમ, બરાબર. તો ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ માટે ઘણા સાહસવીરોએ પ્રયત્ન કર્યા, જેમાં બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂશિરની શોધ કરી. કેપ ઓફ ગુડ હોપ, આ ભૂશિરની શોધ એમણે કરી. આપણે જોઈએ નકશામાં, બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ જે છે એ અહીંયાથી પોર્ટુગલ લિસ્બન અંદરથી નીકળે છે અને અહીંયા સુધી એ પહોંચી જાય છે, કેપ ઓફ ગુડ હોપ. એટલે ત્યાંથી આગળ એમને ભારત આવવાનો માર્ગ મળતો નથી, ત્યાં સુધી મુસાફરી કરે છે. ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે સ્પેનના રાજાની આર્થિક મદદથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા આરંભી. ક્યારે? 1492માં. પહેલાં આપણે જોઈ ગયા કે બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે શરૂઆત કરી હતી પોર્ટુગલના રાજા પ્રિન્સ હેનરીની પ્રેરણા લઈ. હવે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ જે છે એમણે સ્પેનના રાજા જે છે એમણે મદદ કરે છે. એ આર્થિક મદદથી નવો જળમાર્ગ શોધવાની સાહસ યાત્રા આરંભી, જે 1492માં એટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આવેલ વર્તમાન વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ આવીને અટકી. એટલાન્ટિક મહાસાગર, આપ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો મહાસાગરોના નામ જાણતા જ હશો. એટલાન્ટિક મહાસાગર છે, પેસિફિક મહાસાગર છે, હિન્દ મહાસાગર છે. તો એટલાન્ટિક સમુદ્રમાં આવેલ વર્તમાન એટલે કે અત્યારના વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુ જે છે ત્યાં આવીને અટકી ગયો. કોણ?
ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ ક્યારે નીકળ્યો હતો? 1492માં, અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુ સુધી પહોંચીને અટકી ગયો. ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધ્યાનો એમને વિશ્વાસ હતો, અને કોલંબસે વાસ્તવિક રીતે વાત કરીએ ને તો કંઈક નવો જ પ્રદેશ શોધ્યો હતો. ખરેખર એને ભારત શોધ્યો નહોતો. હવે એ જીવ્યો જ્યાં સુધી, ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ, ત્યાં સુધી એમને એવું જ લાગ્યું કે મેં ભારતની શોધ કરી લીધી. પણ ખરેખર આ જે પ્રદેશ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે શોધ્યો, વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ટાપુઓ જે વર્તમાન સમયના છે, એ બાબત પર અમેરિકો વેસ્પુચીએ સ્પષ્ટતા કરી. ત્યારબાદ આ નવો પ્રદેશ અમેરિકા તરીકે ઓળખાયો. આપણે બીજી એક પણ વાત કરીએ કે અમેરિગો વેસ્પુચીના નામ પરથી અમેરિકા એવું નામ આપવામાં આવ્યું. શું કામ? તો કે જે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે જે ટાપુ વર્તમાન સમયના શોધ્યા હતા વેસ્ટ ઇન્ડિઝ, તો એ ટાપુ વિશે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ ભારત નથી, આ કોઈક નવો જ પ્રદેશ છે. અને જે સ્પષ્ટતા કરનાર વ્યક્તિ હતો એ હતો અમેરિગો વેસ્પુચી. એટલે અમેરિગો વેસ્પુચીના નામ પરથી પડ્યું અમેરિકા. હવે આપણે નકશામાં જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આપણે. અહીંયાથી આ જે છે એ જૂનો માર્ગ છે, જ્યાં જળમાર્ગ અને જમીન માર્ગ પણ તમે જોઈ શકો છો. ત્યાંથી પહેલાં યુરોપવાસીઓ આવતા હતા ભારતમાં. હવે તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. ત્યારબાદ એમને આ ભારત, યુરોપવાસીઓને ભારત આવવા માટેનો જળમાર્ગ અને જમીન માર્ગ જે છે બંધ થઈ ગયો. માટે એમને નવો માર્ગ શોધવાની ફરજ ઊભી થઈ. શું કામે થઈ? તો અગાઉના ફકરામાં આપણે જોયું કે યુરોપવાસીઓને મરી મસાલા વગર ચાલે તેમ હતું નહીં, માટે એને નવો જળમાર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. તો યુરોપવાસીઓ જે છે પોર્ટુગલના લિસ્બન બંદરેથી નીકળી અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ સુધી પહોંચી ગયો. અને ત્યારબાદ વાસ્કો દ ગામા છે એ જળમાર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે એ પોર્ટુગલના લિસ્બન બંદરેથી નીકળે છે અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ સુધી પહોંચે છે. ત્યાં એમને એક વ્યક્તિ જે ભારતીય ખલાસી હોય છે, મોહમ્મદ ઇબ્ન મજીદ, જેમની સહાય મળે છે, અને એમના દ્વારા એ ભારત તરફ પહોંચી જાય છે. પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો દ ગામાએ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરી. ક્યારે? ઈસવીસન 1498. પોર્ટુગીઝ નાવિક હતો. જોજો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોર્ટુગીઝ નાવિક કોણ હતો? વાસ્કો દ ગામા. એટલે કોઈએ ભારતની શોધ અત્યાર સુધી કરી ન હતી, કોઈ શોધી શીખ્યું ન હતું. એટલે ભારત આવવાની શોધ જે છે એ વાસ્કો દ ગામાએ, હવે જે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ પછી જે વ્યક્તિ આવ્યો પોર્ટુગીઝ નાવિક, એમણે વાસ્કો દ ગામાએ ભારતની શોધ કરી. ત્યારે ઈસવીસન 1498. ભારતીય ખલાસીની મદદથી તે ભારતમાં પશ્ચિમ કિનારે આવેલ કાલિકટ બંદરે પહોંચ્યો. ત્યાંના રાજા સામુદ્રિકે, એટલે કે ઝામોરીન જેનું નામ, તેને આવકાર આપી રાજ્યમાં વેપાર કરવાની છૂટ આપી. આમ વિશ્વમાં આ ઘટના મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.
એટલે પોર્ટુગીઝો અહીંયા પહેલાં આવ્યા. રાજ્યમાં વેપાર કરવાની છૂટ આપીને આમ વિશ્વમાં આ ઘટના જે છે મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાય છે અને તેના કારણે જ યુરોપવાસીઓ માટે ભારત આવવાના દ્વાર ખુલી ગયા. કેપ ઓફ ગુડ હોપ સાઉથ આફ્રિકા જે છે ત્યાં આવેલ છે. આપણે થોડીક વાત એ પણ કરી લઈએ કે વાસ્કો દ ગામા એ 8 જુલાઈ 1497ના રોજ 4 જહાજ અને 170 માણસો સાથે નીકળેલો. ભારત અહીંયા પહોંચીને જ્યારે એ જહાજ પાછા ફરે છે ત્યારે 170 માણસોમાંથી માત્ર 55 લોકો જ પાછા ફરે છે તેમના દેશ, અને 4 જહાજમાંથી 2 જહાજ એ ખોઈ બેસે છે. ખોઈ બેસે છે મતલબ તૂટી જાય છે કે ડૂબી જાય છે. એ જહાજના નામની વાત કરીએ તો સાવો ગાબ્રિયલ 178 ટનનું હતું. ત્યારબાદ સાવો રેફલ, જેને વાસ્કો દ ગામાનો ભાઈ પોલ ડી ગામા ચલાવતો હતો. અને ત્રીજું છે બેરિયો, જે નિકનેમ છે એનું બેરિયો જહાજનું, જેનું ઓફિશિયલ નામ વાત કરીએ તો સાવો મિગ્યુઅલ. અને ચોથું જે જહાજ હતું એમનું નામ ન હતું, એ સ્ટોરેજ શિપ હતી, કારણ કે 3 જહાજની અંદર 170 માણસો મુસાફરી કરતા હતા. તો સાથે સાથે એમને જમવા માટેની પણ વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે, કારણ કે ઘણા બધા સમય સુધી આ મુસાફરી જે છે એ ચાલવાની હતી. એ દરમિયાન એમને ખાવા પીવા માટે પણ ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓની જરૂરિયાત પણ પડે. માટે ચોથું જે શિપ હતું એ સ્ટોરેજ શિપ હતું, એમનું કોઈ નામ નહોતું. તો સાવો ગાબ્રિયલ, સાવો રેફલ અને બેરિયો, સાવો મિગ્યુઅલ જેનું નામ બેરિયોનું ઓફિશિયલ, અને ચોથું જે હતું એ સ્ટોરેજ શિપ હતું. 20 મે 1498ના રોજ કાલિકટ બંદરે પહોંચે છે. ભારતની અંદર કાલિકટ બંદરે ઝામોરીન રાજા તેમને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપે છે. ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન. હવે ધીમે ધીમે બીજી પ્રજાઓ પણ આવતી જશે. ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ થયા બાદ ભારતમાં વેપાર કરવા સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ એટલે કે ફિરંગી પ્રજા આવી. જોઈ શકો છો અહીંયા તમે, સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝો આવ્યા, ફિરંગી જેને કહેવાય. 100 વર્ષના સમયમાં પોર્ટુગીઝોએ દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન, મલાક્કા વગેરે પ્રદેશો છે પોતાના નિયંત્રણમાં લાવી દીધા, મતલબ એ જીતી લીધા, એમની હેઠળ એમને લાવી દીધું. ટૂંકમાં એ ત્યાં વેપાર જે છે કરવા લાગ્યા. અને પોર્ટુગીઝોને વેપાર કરવાની આ સફળતા જે મળી, એમનાથી પ્રેરાઈને હોલેન્ડના ડચ લોકો જે છે વલંદાઓ, એ લોકો આવ્યા. ત્યારબાદ ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા ભારતમાં આવી વેપાર કરવા. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારત સાથે વેપાર કરવા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. જો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી. ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારત સાથે વેપાર કરવા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. તો કંપનીની જ સ્થાપના થઈ છે ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા વેપાર કરવા માટે.
ક્યારે સ્થાપના કરી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા ઈસવીસન 1600માં, ઈસવીસન 1600માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ, યાદ રાખજો. રાણી એલિઝાબેથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપતા 1608માં કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સની આગેવાની હેઠળ સુરત આવ્યું. એટલે આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે, જનરલ નોલેજમાં પણ પૂછાય છે. ઇંગ્લેન્ડનું સૌપ્રથમ વહાણ એ ક્યાં આવ્યું? તો કે સુરત બંદરે. ક્યારે આવ્યું? 1608માં. અને એનો કેપ્ટન કોણ હતો? વિલિયમ હોકિન્સ. મતલબ કે ભારતની ભૂમિ પર પગ મૂકનાર પહેલો અંગ્રેજ એ વિલિયમ હોકિન્સ હતો. ક્યારે મૂક્યો? તો કે 1608માં. મિત્રો યાદ રાખજો, જનરલ નોલેજનો ક્વેશ્ચન પણ છે. ભારતની ભૂમિ પર સૌપ્રથમ પહેલો પગ મૂકનાર અંગ્રેજ કોણ? વિલિયમ હોકિન્સ. પરંતુ તેમને ફિરંગીઓના વર્ચસ્વ, ફિરંગીઓ એટલે કોણ? પોર્ટુગીઝો. એમના વર્ચસ્વ અને વિરોધના કારણે વેપાર કરવાની પરવાનગી મળી શકી નહીં. અને આખરે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર તરફથી વેપાર કરવાનો પરવાનો મળે છે. અને સુરતમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની કોઠી જે છે સ્થપાઈ છે. એટલે આ બીજો જનરલ નોલેજનો ક્વેશ્ચન પણ તમને કહી દઉં કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રથમ કોઠી ક્યાં સ્થપાણી? સુરતમાં. ક્યાં સ્થપાઈ? સુરતમાં પ્રથમ કોઠી. ત્યારે 1613માં. કોની પાસેથી પરવાનો લીધો? મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર. આપ જાણો છો અગાઉ પણ બાબર, હુમાયું, અકબર, શાહજહાં, જહાંગીર, ઔરંગઝેબ ભણી ગયા છો. શરૂઆતના વર્ષોમાં કંપનીએ સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદમાં વેપારી મથકો સ્થાપ્યા. પરંતુ આ પ્રદેશોમાં છે ને મરાઠા લોકો વસવાટ કરતા હતા. જ્યાં એમણે વેપારી મથકો સ્થાપ્યા ત્યાં, એટલે એમની સત્તાનો પાયો જે છે એ અડીખમ હતો મરાઠા લોકોનો, અને એમનું પ્રભુત્વ પણ ખૂબ સારું. એટલે કંપની જે છે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, એમને ત્યાં જોખમ દેખાણું કે અહીંયા આપણે લાંબો સમય ટકી શકશું નહીં મરાઠા સામે, એની સત્તા સામે. એટલે તેથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જે છે એ દક્ષિણ અને પૂર્વ દિશામાં આગળ વધ્યા. દક્ષિણ અને પૂર્વ. તો આપણે હવે દિશા વિશે પણ માહિતી લઈ લઈએ. અહીંયા જોઈ શકો છો, આ જે ભાગ જે છે એ ઉત્તર છે, આ જે ભાગ છે એ દક્ષિણ છે, આ જે પશ્ચિમ છે, આ જે પૂર્વ છે. ગુજરાત રાજ્ય કઈ દિશામાં આવેલું છે? તો કે પશ્ચિમ દિશામાં. હવે અહીંયા વાત કરી છે તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની મરાઠા સત્તાનું પ્રભુત્વ વધતા કંપનીને જોખમ દેખાણું, એટલે દક્ષિણ અને પૂર્વ દિશામાં. તો દક્ષિણ પૂર્વ દિશાની વાત કરી છે. આ દક્ષિણ અને આ પૂર્વ, આ દિશા તરફ આગળ વધ્યા. હવે અહીંયા ખૂણા પણ આપણે સમજી લઈએ. દિશાઓ સમજી લીધી, ઉત્તર, દક્ષિણ, પશ્ચિમ, પૂર્વ. હવે ખૂણાની વાત કરીએ તો મિત્રો, ખૂણા જે છે એ તમે બધા લોકો જાણતા જ હશો. ઈશાન, વાયવ્ય, અગ્નિ અને નૈઋત્ય. તો આ ખૂણાઓ છે. કયો ખૂણો કઈ જગ્યા પર આવેલો છે એ તમે લોકો જાણતા હશો. કદાચ કોઈને ખ્યાલ ના હોય તો પણ માહિતી આપી દઉં છું.
એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, ઈ વા નઈ અને અ. ઈ એટલે ઈશાન, વા એટલે વાયવ્ય, નઈ એટલે નૈઋત્ય અને અ એટલે અગ્નિ. હવે ઘડિયાળ તમે બધાએ જોઈ છે, તો માની લો આ એક ઘડિયાળ છે. 1 વાગ્યાના સમયથી શરૂઆત કરવાની, સૂત્ર મૂકવાની, ઈ વા નઈ અને અ. તો અહીંયા તમને સમજ મળી ગઈ છે. ઈશાન, વાયવ્ય, નૈઋત્ય અને અગ્નિ. ઊંધી ઘડિયાળ ચલાવવાની, બરાબર છે. 1 વાગ્યે ઈ, અહીંયા 10 ને 11ની વચ્ચે વા, અહીંયા 7-8 વચ્ચે નઈ અને અહીંયા 4-5 વચ્ચે અ. સૂત્ર યાદ રાખવાનું, ઈ વા નઈ અ, એટલે તમને ખૂણા કોઈ દિવસ ભૂલશે નહીં. ઈ એટલે ઈશાન, વા એટલે વાયવ્ય અને નઈ એટલે નૈઋત્ય અને અ એટલે અગ્નિ. આશા રાખું છું તમે બધાને દિશા અને ખૂણા યાદ રહી ગયા હશે. તો અહીંયા દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં આગળ વધ્યા, જ્યાં તેમણે મછલીપટ્ટનમ એટલે કે આંધ્રપ્રદેશ, સેન્ટ જ્યોર્જ એટલે કે ચેન્નઈ, આ પહેલાંના નામો છે. અપભ્રંશ થઈ ગયા છે હવે, એટલે ચેન્નઈ છે નામ હાલનું વર્તમાન, મછલીપટ્ટમનું આંધ્રપ્રદેશ છે. તો પહેલાં મછલીપટ્ટમ તરીકે ઓળખાતું હતું, ચેન્નઈ છે એ સેન્ટ જ્યોર્જ તરીકે ઓળખાતું, અને કોલકાતા છે એ વિલિયમ, જે ફોર્ટ વિલિયમ તરીકે ઓળખાતું, ત્યાં કોઠીઓ સ્થાપી. અને મુંબઈ ખાતે એમણે વડુ મથક બનાવ્યું, હેડક્વાર્ટર જેને કહેવાય. મુંબઈ ખાતે એણે વડુ મથક બનાવ્યું. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ, બરાબર છે, ફોર્ટ વિલિયમ, બરાબર. તો ત્યાં એમણે પોતાના મથકો, કોઠીઓ સ્થાપી અને વડુ મથક ક્યાં બનાવ્યું? મુંબઈ. 1668માં ભારતમાં વેપાર કરવા ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. હવે જો બ્રિટિશરો આવી ગયા, ત્યાર પછી ફ્રેન્ચ લોકો આવ્યા. સૌપ્રથમ કોણ આવ્યું? પોર્ટુગીઝ ફિરંગીઓ. ત્યારબાદ જે છે કોણ આવ્યું? હોલેન્ડના ડચ લોકો. ત્યાર પછી કોણ આવ્યું? ડેનમાર્કના ડેનિશ પ્રજા જે છે એ લોકો આવ્યા. ત્યાર પછી બ્રિટિશરો આવ્યા, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી ઈસવીસન 1600માં. 1608માં કંપનીનું પહેલું વહાણ જે છે એ વિલિયમ હોકિન્સ જે છે લઈને આવ્યો. ક્યાં બંદરે ઉતરો? તો કે સુરત બંદરે. અને જહાંગીર પાસે એને પરવાનગી લીધી. ત્યારબાદ હવે ફ્રેન્ચ લોકો આવે છે વેપાર માટે. તો 1668માં વેપાર કરવા એમણે કઈ કંપની સ્થાપી? ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. ફ્રેન્ચ પેલી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી 1600ની સાલમાં. 1668માં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. જો તમે જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો પણ કહેતો જાઉં છું, તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો કે ઈસવીસન 1600માં. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો કે ઈસવીસન 1668માં. તમે ઘણી વખત આગળ ભણતા જશો ને મોટા થશો અને નોકરી માટે થઈને પરીક્ષા આપશો સ્પર્ધાત્મક, ત્યારે પણ આ પ્રશ્નો જે છે તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય જે છે એ તમને જનરલ નોલેજમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી થશે. 9મું ધોરણ પૂરું થઈ જાય એટલે એવું નથી કે આપણે વિષય જે છે ભૂલી જઈએ. આ તમને છેક સુધી કામ લાગશે. સરકારી નોકરી લેવા માટે પણ તમને ઉપયોગી થશે. તો 1668માં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું, જેણે સમય જતાં માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી, ચંદ્રનગર, મછલીપટ્ટમ વગેરે પ્રદેશોમાં વેપારી મથકોની સ્થાપના કરી. 18મી સદીમાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વિશ્વભરમાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા અને સંસ્થાનો મેળવવા સતત સક્રિય હતા. ભારતમાં આ બંને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીઓ એની વચ્ચે સત્તા સ્થાપવા 3 કર્ણાટક વિગ્રહ થયા. એટલે આ બંને વચ્ચે છે ને હોડ લાગેલી સ્પર્ધા. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વિશ્વભરમાં પોતાની સત્તા એણે જમાવી હતી, બધી જ જગ્યાએ, વિશ્વ આખાની અંદર.
પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવવું હતું, પોતાની સત્તાનો પાયો નાખવો. એટલે 3 કર્ણાટક વિગ્રહ થયા, જેમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો છે ને પરાજય થયો. એટલે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો રાજ્ય વિસ્તારનો માર્ગ છે એ મોકળો થઈ ગયો, કારણ કે એને પહોંચી શકે એ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એવું લાગતું હતું, પણ એ કંઈ પહોંચી શક્યા નહીં, એનો પરાજય થઈ ગયો. એટલે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો રાજ્યનો વિસ્તાર થયો, એણે વેપાર માટે વિસ્તાર વધાર્યો, બીજા રાજ્યો પણ પડાવવા લાગ્યા. આમ સત્તા અને સંઘર્ષના અંતે, સંઘર્ષ એટલે લડાઈ ના અંતે ફિરંગીઓ પાસે શું રહ્યું? પોર્ટુગીઝો પાસે દીવ, દમણ, ગોવા રહી ગયા. જ્યારે ફ્રેન્ચો પાસે શું રહ્યું કે ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલ, પોંડિચેરી જેવા પ્રદેશ રહ્યા. જ્યારે ડચ પ્રજા છે એ તો કાયમને માટે પાછી પોતાના દેશ જતી રહી, કાયમને માટે એણે વિદાય લઈ લીધી. તો હવે બાકી રહી ગયા અહીંયા ભારતમાં ક્યાં ક્યાં? તો કે પોર્ટુગીઝો એટલે કે ફિરંગીઓ રહ્યા ભારતમાં, ફ્રેન્ચો રહ્યા અને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એટલે કે બ્રિટિશરો એ ભારતમાં રહ્યા. તો મિત્રો આજે અહીંયા સુધીનો અભ્યાસક્રમ આપણે રાખીશું. હોમવર્ક જે છે એ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જ આપી દેવામાં આવશે, જેટલું પણ ચલાવ્યું છે એના આધારે. એક વખત આ વિડીયો જોયા પછી એને વાંચી જજો. ખાસ કરીને વિડીયોને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિડીયો જ્યારે પણ તમે જુઓ તો તમે એમને લાઈક નથી આપી તો લાઈક ખાસ આપી દેવી, સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવું, અને એક જ વાર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું છે. સબસ્ક્રાઈબ થઈ ગયા પછી દર વખતે સબસ્ક્રાઈબ કરવાની જરૂર નથી, ઓકે? નહીંતર અનસબસ્ક્રાઈબ થઈ જશો. એક વખત વાંચી જજો, આનું રીડિંગ કરી જજો. ન સમજાયું હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદરમાં આપનો પ્રશ્ન લખી શકશો. આશા રાખું છું કે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મેં જે કંઈ પણ સમજાવ્યું છે એ સમજી ગયા હશો. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્લાસીના યુદ્ધ વિશે અભ્યાસ કરીશું. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.